ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओम पादु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार दिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यानो जीन कुंद ध्वनियाप्याम् अहो आगुर कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। काल आपने 30 गाथा सुधी पूछ्या छे? हाँ हाँ बराबर। એટલે આજે 31 ગાથા છે। हाँ ओम ये पंचासिकाई नाम का प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पिता में 4 अधिकार है, उसमें दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार का नाम है ज्ञान अधिकार। ज्ञान अधिकार में आचार्य भगवान शाही ज्ञान की महिमा बताना चाहते हैं। उसमें आचार्य भगवान 2 गाथा 30 और 31 2 गाथा में ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि एक ज्ञान पदार्थों में व्याप्ता है।
इस गाथा में ये बताएंगे कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्ता है, और 31 गाथा में ये बताएंगे कि पदार्थों ज्ञान में वर्तते हैं। फिर से एक तरफ ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण बताना है, दूसरी तरफ ज्ञेय स्वभाव परिपूर्ण बताना है। एक तरफ ज्ञान उसका परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हो जाए तो उसका स्वरूप कैसा होता है। दूसरी तरफ ज्ञेयो अनादि से अनंत काल तक प्रति समय ज्ञेयत्व स्वभाव का परिपूर्ण सामर्थ्य व्यक्त करते हैं, तो वो स्वरूप कैसा है। फिर से गुजराती में गाथा 30 અને 31 બંનેના હેડિંગ જોશો, બંને ગાથાના હેડિંગ। 30 ગાથામાં એમ કહ્યું કે જ્ઞાન પદાર્થોમાં વર્તે છે। પદાર્થો એટલે જ્ઞેયો, 6 દ્રવ્યો, તો જ્ઞાન 6 દ્રવ્યોમાં વર્તે છે। જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં વર્તે છે। જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં વ્યાપી ગયું છે। જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં ફેલાઈ ગયું છે। એ 30 ગાથામાં સિદ્ધ કરશે। એ વાત ચાલી ગઈ। 31 ગાથામાં એમ કહેશે કે પદાર્થો જ્ઞાનમાં વર્તે છે। પદાર્થો એટલે જ્ઞેયો, જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં વર્તે છે એટલે જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં પ્રવેશી ગયા છે। જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં ખોડાઈ ગયા છે। જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થઈ ગયા છે। જ્ઞેયોએ પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને સમર્પિત કરી દીધું છે। જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં અર્પણ થઈ ગયા છે। જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં આવીને આલેખાઈ ગયા છે। ખ્યાલ આવે છે। બે વાત બે ગાથામાં એક બાજુ જ્ઞાનની વાત કરવી છે 30 ગાથામાં, તો 31 ગાથામાં જ્ઞેયો તરફથી વાત કરવી છે। એટલું કહ્યા પછી એમ કહેશે કે જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં વર્તે છે અને જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં વર્તે છે, પણ એવું કાર્ય થતું હોવા છતાં જ્ઞાન જ્ઞેયોને ગ્રહી લેતું નથી અને જ્ઞેયો જ્ઞાનને ગ્રહી લેતા નથી। એટલે શું કે જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં પ્રવેશે છે અને જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં પ્રવેશે છે, તેમ છતાં બંને વચ્ચે પોતાના સ્વરૂપમાંથી એકબીજાને
કાંઈ લેવા મૂકવાનો વ્યવહાર નથી. જ્ઞાન જ્ઞેયને કાંઈ આપી દેતું નથી, જ્ઞેયો જ્ઞાનને કાંઈ આપી દેતા નથી. જ્ઞાનના સ્વરૂપમાંથી કાંઈ ઓછું થઈને જ્ઞેયોને મળતું નથી અને જ્ઞેયોના સ્વરૂપમાંથી કાંઈ ઓછું થઈને જ્ઞાનને મળતું નથી. એ વાત પછી 32 ગાથામાં કરશે. फिर से ये 3 गाथा की बात एक साथ इसलिए बताते हैं कि आचार्य भगवंत ओवरऑल क्या सिद्ध करना चाहते हैं. क्योंकि एक साथ तो शब्द के माध्यम से ये नहीं पाएंगे. तो आचार्य भगवान क्रम से कहेंगे. क्रम से क्या कहना चाहते हैं? तो जो 30 गाथा में कहा था कि नीलमणि की प्रभा दूध में फैल गई, तो ज्ञान की प्रभा ज्ञेयों में फैल गई. इतनी बात 30 गाथा में बताना है. 31 गाथा में बताना है कि ज्ञेयो समझ लो ज्ञेयो भगवान की जिन प्रतिमा हो, कुंकुंदाचार्य देव का चित्रपट हो, गुरुदेव का चित्रपट हो, बेंश्री का चित्रपट हो, उसके सामने एक आईना रखो. तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव और बेंश्री सब दर्पण में प्रवेश कर चुके हैं. ज्ञेयो ज्ञान में प्रवेश कर चुके हैं. क्या कहा? ज्ञेयो ज्ञान में प्रवेश कर चुके हैं. तो दर्पण में आपको क्या दिखाई दिया? भगवान दिखाई दिया, कुंकुंदाचार्य देव दिखाई दिया. आपको ऐसा ही लगेगा कि सब चित्रपट आईना में, मिरर में प्रवेश कर चुके हैं. तीन बात बतानी है. ये दूसरी बात हुई. तीसरी बात में ऐसा बताएंगे ये 2 गाथा में हमने बोल दिया कि ज्ञान ज्ञेयों में फैल चुका और ज्ञेयो ज्ञान में आके समर्पित हो गए. ऐसा हमने ज्ञाताग्नि संबंध बताया. क्योंकि ऐसा ज्ञाताग्नि संबंध होने पर भी ज्ञान के स्वरूप में से कुछ भी ज्ञेयों के स्वरूप में प्रवेश नहीं करेगा.
और ज्ञेय का जो स्वरूप है, ज्ञेय का जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, वो द्रव्य गुण पर्याय में से कुछ भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करेगा। एक दूसरे में लेन देन का व्यवहार नहीं है। परिवार ત્રણ વાત બતાવી છે। પહેલી વાત એ બતાવી છે કે જ્ઞાન લોકાલોક વ્યાપી થઈ ગયું, એટલે જ્ઞાન આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયું। એ જ્ઞાન શક્તિનું અસાધારણપણું બતાવ્યું। પછી જ્ઞેય શક્તિનું અસાધારણપણું બતાવ્યું કે જ્ઞેયો પોતપોતાની સ્વસત્તામાં રહીને જ્ઞાનમાં આવીને ચિતરાઈ ગયા, દટાઈ ગયા, ખોડાઈ ગયા, આલેખાઈ ગયા, प्रवेश करी गया, समर्पित हो गया, अर्पण हो गया। कितनी अलग अलग तरीके से आचार्य भगवान ने बात बताई। ये दो बात सिद्ध करने के बाद ऐसा कहा कि त्रीजी बात में शू कहशे तो केम कहशे કે જ્ઞાન ફેલાઈ જાય અને જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં અર્પણ થઈ જાય, એ તો એક નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, એવો વ્યવહાર છે। નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધને વ્યવહાર કીધો, પણ ખરેખર જોવા જાઓ તો આત્માના સ્વરૂપમાંથી જ્ઞેયો કઈ ગ્રહણ કરી લેતા નથી અને જ્ઞેયોના સ્વરૂપમાંથી આત્મા કઈ ગ્રહણ કરી લેતું નથી। આત્માએ પોતાના સ્વરૂપમાંથી જ્ઞેયોને કઈ આપ્યું નથી અને જ્ઞેયોએ પોતાના સ્વરૂપમાંથી જ્ઞાનને કઈ આપ્યું નથી। બંને વચ્ચે કોઈ લેતી દેતીનો વ્યવહાર નથી। આવો લેતી દેતીનો વ્યવહાર નથી, છતાં પણ જ્ઞાન અને જ્ઞેય બંનેની શક્તિ વિશેષતાને કારણે બે વચ્ચેના જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધને કારણે એમ કહેવામાં આવે કે એકબીજામાં પ્રવેશી ગયા। अब देखो, इस गाथा की बात हो चुकी है, 31 गाथा। अब का अर्थ है कि अगली गाथा में हमने बता दिया है कि ज्ञान पदार्थों में वर्तता है। ज्ञान लोकालोक व्यापी हो गया है। ज्ञान ज्ञेयों में प्रवेश कर चुका है। इतना हम अगली गाथा में सिद्ध कर चुके हैं। अब इस प्रकार पदार्थों का अर्थ ज्ञेयो, ज्ञेय का अर्थ है 6 द्रव्य। द्रव्य ज्ञान में वर्तते हैं।
छह द्रव्य ज्ञान में वर्तते हैं, ये बातचीत करना है। अब देखो बात है, इसके शब्द क्या है। नव हो यर्थो ज्ञानमातो ज्ञान सौगत पण नहीं ने सर्वगत छे ज्ञान तो क्षम ज्ञान स्थित यर्थो नहीं। ये जो सब हरिगीत है, गुजराती में हरिगीत, वो पंडित हिम्मतभाई ने बनाया है। ये काम बहुत कठिन है, हरिगीत का ट्रांसलेशन करना, और ट्रांसलेशन ऐसी तरह करना कि जो आचार्य भगवान ने जो भाव बताया है वो भाव कायम रहे, भाषांतर भी हो जाए, और जो भाव बताए वो भाव सलामत रहे। तो ये जो पंडित जी है उसमें कवित्व भी है, तो वो एक अच्छे कवि भी है कि ये आचार्य भगवान की मूल भाषा पहले प्राकृत हो, बाद में संस्कृत हुई हो, तो ये सब लैंग्वेज पर तो काबू होना चाहिए, और जिस लैंग्वेज में भाषांतर करना है उस पर भी काबू होना चाहिए। और ऐसे पदों का ट्रांसलेशन करना एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में, और जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो पद दिया है उसका जो भाव है वो भाव सलामत रहे, इस तरीके से ट्रांसलेशन करना। तो ये ट्रांसलेशन किया करीबन 75-80 साल हुए। ये ट्रांसलेशन को किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया। इतना गुरुदेव माता जी के पुण्य प्रताप से और पंडित जी की भावना से ये इतना अच्छा ट्रांसलेशन हुआ है। अब देखो अन्वयार्थ। जो ते पदार्थों, क्या कहा, वो पदार्थों यानी ज्ञेयो ज्ञान में न हो, वो पदार्थ ज्ञान में न हो तो ज्ञान सर्वगत न हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ज्ञान सर्वगत है तो, ज्ञान सर्वगत है तो पदार्थों यानी ज्ञेयो ज्ञान स्थित क्यों नहीं है। अर्थात है, क्या कहा कि सब ज्ञान में न समा जाए, तो आप ज्ञान को सर्वगत कैसे कहोगे। फिर से परिवार, જેટલા જ્ઞેયો છે જ્ઞાનમાં
આવી ન જાય, જેટલા જ્ઞેયો છે જ્ઞાનમાં સમાઈ ન જાય, તો જ્ઞાન સર્વગત કઈ રીતે હોઈ શકે? તો જ્ઞાન કઈ રીતે સર્વગત હોઈ શકે? અને જો જ્ઞાન સર્વગત છે, તો પદાર્થો એટલે કે જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં સ્થિત કેમ ન હોઈ શકે? તો કે સ્થિત હોવા જ જોઈએ. क्या कहा? कि ज्ञेयों का प्रतिबिंब ज्ञान में नहीं आता, तो आप ज्ञान को सर्वगत कैसे कहते? और ज्ञान में ज्ञेयों प्रवेश कर चुके हैं, तो ज्ञेयों ज्ञान में स्थित होना ही चाहिए. देखो उसकी टीका, जो समस्त स्वज्ञाकारों का समर्पण द्वारा ज्ञान में स्थित थया थका सर्व पदार्थों ज्ञान में न प्रतिभाषित होते, तो वो ज्ञान सर्वगत मान नहीं सकते. શું કહ્યું? જ્ઞેય કે આકારો વિશ્વમાં 6 દ્રવ્ય જ્ઞેય છે. એ 6 જ્ઞેયોને પોતપોતાના આકારો છે, એટલે પોતપોતાનું સ્વરૂપ છે. એ પોતાનું સ્વરૂપ સમર્પણ એટલે જણાવે, તો જ્ઞેયોએ પોતપોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને જણાવ્યું. માટે જ્ઞાનમાં જ્ઞેયો પ્રતિભાસ થઈ ગયા. માટે જ્ઞાન સર્વગત પણ. હવે જો આ જ્ઞાન સર્વગત હોય, તો સર્વગત ક્યારે કહેવાય? બધા જ્ઞેયોને જાણી લે તો સર્વગત કહેવાય. હવે જ્ઞાનને જો સર્વગત થયો, તો સર્વગત ક્યારે કહેવાય છે? તો કે જ્ઞેયોએ પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને અર્પણ કર્યું ત્યારે સર્વગત કહેવાય છે.
હવે જો જ્ઞાનમાં જ્ઞેયો આવી ગયા તો જ્ઞાન સર્વગત કહેવાતું હોય તો જ્ઞેયોએ જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે એમ કહેવામાં કોઈ બાધા આવતી નથી. મિરરે પદાર્થોને જાણી લીધા. મિરરની સ્વચ્છતા બિંબોમાં વ્યાપી ગઈ ત્યારે કહેવાય તો કે બિંબો મિરરમાં પ્રતિબિંબ રૂપે ઝળક્યા ત્યારે એમ કહેવાય કે મિરર બિંબોમાં ફેલાઈ ગયું. હવે જો એમ કહો એ વાત તો ઓટોમેટિક આવી ગઈ કે બિંબોનું પ્રતિબિંબ મિરરમાં સ્થિત થઈ ગયું છે. જ્ઞેયાકારો જ્ઞાનમાં સમર્પિત થઈ ગયા માટે જ્ઞાનને સર્વગત કહેતા હોતો સાથે સાથે એ વાત પણ આવી ગઈ કે જ્ઞેયોનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં અંકિત થઈ ગયું છે તો જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં આવી ગયા છે. फिर से टीका રાજુભાઈ, હાજી, દર વખતે આચાર્ય ભગવાન એટલે આટલા બધા ક્લાસમાં ને શાસ્ત્રમાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આપણે પરને ગૌણ કરવાનું અને એ હદ સુધી કે પર્યાયને પણ ગૌણ કરવાનું. તો અહીંયા એ નિમિત્ત કથનથી આટલું જોર એટલે કે જ્ઞેય પ્રવેશી ગયા ત્યારે જ્ઞાને જાણી લીધું એમ એટલું મુખ્ય આપણે પ્રમેત્વ શક્તિને કેમ આપીએ છીએ જ્ઞેયોનું? આપણે વધારે જોર જ્ઞાનને કેમ નથી આપતા? કે આપવું છે તો વજન જ્ઞાનને, પણ જ્ઞેયોના સ્વરૂપને આપણે લક્ષમાં જ લેતા નથી. તમે ગમે ત્યારે વાત કરશો તો જ્ઞાનથી વાત કરશો, જ્ઞેયથી વાત ક્યારે નહીં કરો. પણ જો જ્ઞાતાજ્ઞેય સંબંધને સ્થાપિત કરવો હોય તો બંનેના સ્વભાવો એની પરિપૂર્ણતા સ્વીકારવી જોઈએ. સ્વતંત્રતા અને પરિપૂર્ણતા સ્વીકારવા માટે બે સ્વીકારવી જોઈએ. હવે પરિપૂર્ણતા પણ સ્વીકારો અને સ્વતંત્રતા પણ સ્વીકારો. હવે સ્વીકારીને બતાવવું છે શું? તને શરીર તારા જ્ઞાનમાં જણાણું તો શરીર છે એ જ્ઞેય છે. એ શરીરનું સ્વરૂપ તારા જ્ઞાનમાં ઝલકી ગયું એ તારી જ્ઞાનની વિશેષતા છે. અને તારું જ્ઞાન શરીર વ્યાપી થઈ ગયું તો એક તરફ જ્ઞાનની વિશેષતા, બીજી તરફ જ્ઞેયની વિશેષતા. તો એક તરફ જ્ઞાનની વિશેષતા, બીજી તરફ જ્ઞેયોની વિશેષતા. એવી વિશેષતા વાળો જ્ઞાતાજ્ઞેય સંબંધ છે
ત્યારે એને તારે માત્ર જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધ તરીકે જોવું છે. જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધ તરીકે જોતો તો કોઈ દોષ નથી, તો દોષ નથી. તું તો એમ જ માને છે કે આ શરીર મારું થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ગાથામાં બતાવશે કે જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધમાં કઈ એકબીજા સાથે લેતી દેતીનો વ્યવહાર છે. માનો કે જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે, તો આત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એ જ્ઞેયોના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય રૂપે કઈ થઈ ગયા. જ્ઞેયોના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય આત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય રૂપે થઈ ગયા. જ્ઞાન એટલે આત્મા, તો આત્માએ જ્ઞેયોને કઈ પોતાના સ્વરૂપમાંથી ત્યાગીને આપી દીધું. જ્ઞેયોએ પોતાના સ્વરૂપમાંથી કઈ ત્યાગીને આત્માને આપી દીધું. એવો કોઈ લેતી દેતીનો વ્યવહાર છે કે બિલકુલ નહીં. તો પછી તું કર્મ શું કામ પણ કરે છે? તું જાણ એ તારો સ્વભાવ છે. જાણીને એમાં હું પણ કર્યું, રાગ દ્વેષ કર્યા, તને એનાથી કઈ મળતું નથી, તારે એને કઈ આપવાનું નથી. એ જ્ઞાતાગ્નિ નિર્દોષ સંબંધ છે, નિર્દોષતાથી સ્વીકાર. એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, વસ્તુના સ્વરૂપને સ્વીકાર. તું પરને જાણતા પરમાં જોડાઈ કેમ જાય છે? પરમાં જોડાઈને મોરાગ કેમ કેમ કરી બેસે છે? પરમાં જોડાઈને ક્રોધમાન માયેલો કેમ કરી બેસે છે? તો પેલા જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધને સ્થાપિત કરો. એ જ્ઞાનનું કાર્ય શું? તો કે જાણવાનું. જ્ઞેયનું કાર્ય શું? તો કે જાણવાનું. આટલું જ કેવું છે. જાણવા જણાવવાની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસમાં એમ બતાવું કે જ્ઞાનની શક્તિ કેટલી. તો કે જ્યારે જ્ઞાન આખું વિશ્વ જાણી લેશે ત્યારે જ્ઞાન શક્તિની વિચિત્રતાને કારણે તને એમ લાગશે કે મારું જ્ઞાન તો આખા વિશ્વ વ્યાપી થઈ ગયું. અને જ્ઞેયો તને એમ લાગશે કે બધા જ્ઞેયો મારા આત્માના પ્રદેશે આવીને ગોઠવાઈ ગયા. કે દર્પણમાં વિશ્વના પદાર્થો તને આવીને ગોઠવાઈ ગયેલા લાગે છે, તો દર્પણની અંદર હાથ નાખ, તો વિશ્વ એક પદાર્થ હાથમાં આવે ખરો કે માત્ર એટલી ચેષ્ટા છે? અને વિશ્વના પદાર્થો અરીસામાં આવી ગયા એમ તને લાગે એ કાર્ય અરીસાનું છે કે વિશ્વના પદાર્થોનું છે? એ કાર્ય અરીસાના સ્વક્ષેત્રમાં થયું છે કે પરક્ષેત્રમાં થયું છે? તો એ કાર્ય તો દર્પણના સ્વક્ષેત્રમાં થયું છે. કાર્ય તો છે કોનું? દર્પણનું પોતાનું. તને તો એમ લાગે છે કે અપર પદાર્થને મળી ગયા, મારા થઈ ગયા. આ ઘર કોનું? આ ઘર મારું. આ ઘર કોણે વસાવ્યું? મેં વસાવ્યું.
વિશ્વનો એક પદાર્થ છે, તું એને જાણ, એટલું તારું કાર્ય. હું પણ કે મારા પણ કરવું એ તારું કાર્ય નથી. જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધ અને જ્ઞાતાગ્નિ સંકર દોષી બે વચ્ચે તફાવત શું? તો કે જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધમાં એક તરફ આત્મા અને બીજી તરફ જ્ઞેયો. બે દ્રવ્ય જુદા રાખવા, એક જ્ઞાન સ્વભાવ બીજાનો જ્ઞેય સ્વભાવ જુદા છે એમ જાણવું. એક જાણવાની ક્રિયા કરે છે ને એક જણાવવાની ક્રિયા કરે છે. બેની ક્રિયા જુદી. આત્મા જ્ઞાન અને જાણવાની ક્રિયા એ બધું આત્માની અંદર થાય છે, અને જ્ઞેયો અને એનું જ્ઞેયત્વ અને જણાવવું એની ક્રિયા એ બધું પર પદાર્થમાં થાય છે. આત્મા પોતાના સ્વભાવને છોડીને જ્ઞેયોને કઈ આપતું નથી. જ્ઞેયો પોતાના સ્વભાવને છોડીને આત્માને કઈ આપતું નથી. બંને વચ્ચે લેતી દેતીનો વ્યવહાર નથી. બેની શક્તિ વિશેષતા એવી છે કે બંને વચ્ચે જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધ થાય છે, ત્યારે એ સંબંધ એવો થાય છે કે તને એમ થઈ જશે કે હું આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ ગયો છું. તને એમ થશે કે જ્ઞેયો આવીને મારામાં પ્રવેશી ગયા છે. એવા સમયે પણ અમે કહી છીએ કે આત્મા પોતાની સત્તામાં છે, જ્ઞેયો પોતાની સત્તામાં છે. આત્માએ જ્ઞેયોને કાંઈ આપ્યું નથી, જ્ઞેયોએ આત્માને કાંઈ આપ્યું નથી. બંનેનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ સલામત છે, ભિન્ન છે, અને ભિન્ન પણ રહેવાનું છે. બતાવવું છે આવું. એનું ચિત્ર આખું ખડું કરવા માટે એક પછી એક ગાથા આચાર્ય ભગવાન મૂકે છે. એટલે મૂળ તારા સ્વભાવ પર લઈ જવા માંગે છે કે તારો સ્વભાવ શું છે, ને તારો સ્વભાવ ભિન્ન રાખીને તું વસ્તુને જાણે છે. પણ તું તો શું માની બેઠો કે મારું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્મા અને શરીર વચ્ચે ભેદ કરતું જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થયું, તો તારા જ્ઞાને શું સ્વીકાર્યું? આત્માને શરીરની ભિન્નતા સ્વીકારી, એકમેકતા સ્વીકારી. તો પ્રજ્ઞાન સમય એકમેકતા સ્વીકારી. એકમેકતા સ્વીકારી એટલે ત્યાં સુધીની એકમેકતા સ્વીકારી કે એમ જ લાગે આ એક પદાર્થ છે, બે છે જ નહીં. જ્ઞાનમાં જ્ઞેયો આવીને ગોઠવાઈ ગયા તો આત્માએ હું ને જ્ઞેય હું બેનું એક પણ માની લીધું. એક પણ થઈ ગયું, ત્રણ કાળમાં થઈ શકતું નથી. ગુરુદેવ કે છે ને સ્વતંત્રતાનો ઢંઢેરો. હા, હાજી, જે 85 લીધો ને એને પેલા જો દ્રવ્ય સામાન્ય અધિકાર લીધો. હાજી, તો પહેલેથી બતાવી દીધું કે બે દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ જુદું છે. કોઈ પણ પ્રકારના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ થાય પણ બે દ્રવ્યો પોતપોતાનું
સ્વરૂપ અસ્તિત્વ કાયમ માટે જુદું રાખશે. હવે એ વાત જ્ઞાતાજ્ઞેય સંબંધમાં લાગુ પાડવો જોઈએ. તો આત્માએ પોતાનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ જુદું રાખ્યું છે, એટલે જ્ઞેયોએ પણ પોતાનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ તો જુદું જ રાખ્યું છે. પણ આપણને એનો સ્વીકાર છે. જાણતી વખતે આ પરપદાર્થ છે, હું સ્વપદાર્થ છું, તો સ્વના જાણપણા પૂર્વક પરનું જાણપણું છે કે એકાંત પરનું જાણપણું છે? એ જે એકાંતે પરનું જાણપણું છે નિછોડાવું છે. સ્વને સ્વ પણ જાણ, પરને પર પણ જાણ. જાણ બેયને ક્યાં ના છે? જાણ એમાં દોષ પણ થયો નથી. સ્વને જાણ તોય દોષ નથી, પરને જાણ તોય દોષ નથી. જાણવું તારો સ્વભાવ છે. પણ પરને જાણતાની સાથે મોરાગ્રેસ ક્યાં સાથે લાગ્યો? એમાં હું પણ મારા પણ ક્યાં સાથે લાગ્યો? પદાર્થને તે જાણ્યા. જાણવું તારો સ્વભાવ છે, પણ પર હું પણ કરવું અને મારા પણ કરવું એ તો મોરાગ્રેસ છે, તો વિભાવ છે. તારું સ્વરૂપ ક્યાં? જ્ઞાન તારું જેમ છે તેમ જાણવા માટે છે કે મોરાગ્રેસ ઉત્પન્ન કરવા માટે છે? તો કે છે જાણવા માટે, પણ એ મોરાગ્રેસ કર્યા વગર રહેતો નથી. આટલું બધું જ્ઞાન અને જ્ઞેય વચ્ચેનું નિરૂપણ 21 ગાથાથી 52 ગાથા સુધી કરશે. આટલું બધું કેમ કહે છે? તો કે અજ્ઞાનની ખાણમાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જો સ્વપરનો વિવેક ન કર્યો જ્ઞાને, તેને જ અજ્ઞાન કહેવું. બીજું અજ્ઞાન શું? હવે સ્વપરનો વિવેક ન કર્યો અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું, તો અજ્ઞાનની ખાણમાંથી જ મોરાગ્નિ ઉત્પન્ન થયા. એમાંથી તારો આખો સંસાર ઉત્પન્ન થયો. એમાંથી 4 ગતિ ઉત્પન્ન થઈ. હવે અજ્ઞાનનો નાશ કરવો છે, તો કે અજ્ઞાનનો નાશ થશે તો મોરાગ્નિ નાશ થઈ જશે. અજ્ઞાનનો નાશ કરાવવા માટે જ્ઞાન અને જ્ઞેયનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું પડે. નાનું બાળક છે એ અરીસામાં હાથ કેમ નાખ્યો? એને એમ જ લાગે છે કે આ ટોયસ છે એ અરીસાની અંદર છે. અરીસાથી 3 ફૂટ દૂર એક ટોયસ પડેલું હોય તો અરીસામાં પણ અંદર 3 ફૂટ અંદર હોય એવું લાગે. બાળક અંદર હાથ કેમ નાખ્યો? ચકી અરીસા પાસે બેઠી હોય તો ચકી અરીસામાં ચાંચ મારે. શું કામ મારે છે? એને બીજી ચકી અંદર બેઠી છે. હવે અરીસાના દર્પણ ઉપર તો માત્ર જ્ઞેય
નું સ્વરૂપ જોવા મળ્યું, ત્યાં જ્ઞેય છે નહીં. એમ જ્ઞાનમાં જ્ઞેયનું સ્વરૂપ જોવા મળ્યું, ત્યાં કઈ જ્ઞેય છે નહીં. બાળક ભૂલ કરે એમ તું ભૂલ કરે છે કે નથી કરતો? એ પદાર્થોને જાણવાનો તને અધિકાર કે એના માલિક બનવાનો અધિકાર તને? અધિકાર છે તો તને. નિર્દોષ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું ને નિર્દોષ જ્ઞેયનું સ્વરૂપ શું એ જાણ. બે વચ્ચે જ્ઞાતા-જ્ઞેય સંબંધ થઈ શકે છે, એવો પણ એક નિમિત્ત નિમિત્તિક સંબંધ છે ખરો. પણ નિમિત્ત નિમિત્તિક સંબંધ થાય એટલે જ્ઞાન પોતાનું સ્વરૂપ ગુમાવી દે? જ્ઞેયો શું પોતાનું સ્વરૂપ ગુમાવી દે? કે જ્ઞાન પોતાનું સ્વરૂપ સલામત રાખીને જ્ઞાતા-જ્ઞેય સંબંધ થયો છે, અને જ્ઞેયોએ પોતાનું સ્વરૂપ સલામત રાખીને જ્ઞાન સાથે સંબંધમાં આવ્યું છે. તો જ્ઞાતા-જ્ઞેય સંબંધ વખતે કઈ જ્ઞાન જ્ઞેયનું થઈ જતું નથી, જ્ઞેયો કઈ જ્ઞાનના થઈ જતા નથી. એક પ્રકારનો બિંબ પ્રતિબિંબ સંબંધ છે બે વચ્ચે. એ સંબંધ જેમ છે તેમ સ્વીકાર, જેમ છે તેમ નહીં સ્વીકાર તો ખીચડી થઈ જશે. ખીચડી થઈ જશે એટલે એકબીજામાં ભેળવી દઈશું. આ જ્ઞેયો મારા છે, તને વિશ્વના પદાર્થ જાણવાનો અધિકાર કે એને ભોગવવાનો અધિકાર? જાણી લે, જાણવાની તને છૂટ છે. આપણે અજ્ઞાન દશામાં કઈ હરવા ફરવા જઈએ તો હવે વિશ્વનું સ્વરૂપ જાણવા ગયો છે, ભોગવવા ગયો છે. ગયો છે તો જ્ઞાન દશામાં ભોગવટાના ભાવ સહિત. હવે પરપદાર્થને તું ભોગવી શકવાનો છો? ભોગવટો તો તને તારા જ્ઞાનનો છે. તું વિશ્વ તરફ નજર શું કામ કરે છે? ભોગવટા પ્રધાની ચોટલે કે માત્ર જાણવું છે એટલે? વિશ્વના પદાર્થને ભોગવટાની મુખ્યતા છે. તમે પરને ભોગવી શકતો નથી, છતાં એને પરને ભોગવવું છે. માત્ર જાણી શકે એવો તારો સ્વભાવ છે, તો માત્ર જાણવા સુધી તારે રોકાવું નથી. અને તું ભોગવવા જા તો ભોગવી શકવાનો નથી. ત્યારે પણ ભોગવીશ કોને? વિશ્વના પદાર્થને ભોગવીશ કે એ પદાર્થ પ્રત્યે જે તને રાગ થયો, તો તારું જ્ઞાન રાગ મિશ્રિત થયું.
રાગ મિશ્રિત અજ્ઞાન એનો તને ભોગવટો આવશે કે પદાર્થ આવશે? ભોગવટો તારા ભાવનો આવે તો તારા ભાવમાં તો અજ્ઞાન એ રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. પર પદાર્થ સાથે તારે કોઈ લેતી દેતી નો વ્યવહાર છે ખરો? ધારે તો કરી શક જ નથી કે તારું દ્રવ્યગુણ પર્યાય નહીં એકત્વપણું છૂટે એમ નથી. તારો દ્રવ્ય સ્વભાવ તું બીજાને આપી ન શકે, આનંદ ગુણ બીજાને આપી શકે, અને તારી વર્તમાન વર્તી પર્યાય પણ બીજાને ના આપી શકે. હવે કઈ આપી શકતો નથી તો શું લઈ શકે છે? આપી શકતો નથી, લઈ શકતો નથી, તો હવે બોલ તું ભોગવટો કોનો કરીશ? તારા પરિણામ પરના પરિણામનો. પરના પરિણામ તારામાં થઈ શકે છે? નથી થઈ શકતા. તેને ભોગવીશ ક્યાંથી? પરના પરિણામ તારામાં આવી શકે છે? એ આવી શકતા નથી તો તું ભોગવીશ ક્યાંથી એને? હવે કઈ મર્યાદા થઈ ગઈ કે તારા પરિણામ તારામાં ઉત્પન્ન થાય, એનો કરતાય તું ને એનો ભોગતાય તું. તો પર પદાર્થ ને ભોગવવા ગયો ત્યારે તારા પરિણામમાં શું થયું કે અજ્ઞાનની રાગ મારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થયા. એનો મને ભોગવટો હોય કે પરનો ભોગવટો હોય? આચાર્ય ભગવાન તારા પર દોષ બોલાવે છે. તું બોલ પરમાં કઈ કરી શકે એમ નથી. તારી મર્યાદા આટલી પરને જાણી લે, જાણી શકીશ, એને સ્પર્શી નહીં શકે, એના પરિણામનો કરતા નહીં થઈ શકે, એના પરિણામનો ભોગતા નહીં થઈ શકે, એના સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં તારું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ પ્રવેશી નહીં શકે, એના સ્વરૂપ અસ્તિત્વને તારા સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં ભેળવી નહીં શકાય. હવે શું બાકી છે તારી પાસે? બોલ. જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધ, આના પર આટલું વજન કેમ દીધું? તો કે જીવ વિશ્વના પદાર્થ સાથે સંબંધમાં આવે તો શેના માધ્યમથી સંબંધમાં આવે છે? તો કે જ્ઞાન દ્વારા. બીજા ગુણ દ્વારા નથી આવતો. શા માટે અજ્ઞાનની ખાણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે બધું એમ કીધું. તો કે તું વિશ્વના પદાર્થ સાથે સંબંધમાં આવો તો જ્ઞાન દ્વારા સંબંધમાં આવો. હવે જ્ઞાનને જ્ઞાન રહેવા દેવું છે કે અજ્ઞાન રૂપે કરવું છે? તું જ્ઞાનને જ્ઞાન રૂપે રહેવા નથી દેતો. સ્વને પણ જાણ ને પરને પણ જાણ. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણ. દોષ નથી. જાણતાની સાથે તું હું પણ ને મારા પણ કરે તો દોષ શરૂ થયો. એ તેના દિખાડ કર્યું છે. સમય થયો. જનરલાઇઝ કરી બધી વાત લીધી.
રાજુભાઈ પ્રશ્ન હતો કે વર્તવું અને પ્રવેશવું એમાં શું ફરક છે? કઈ નહીં, એક જ છે. અને પ્રવેશવું અને વર્તવું બંને એક જ વાત છે. થેન્ક યુ. પણ પ્રવેશવું અને વર્તવું એ શબ્દનો અર્થ શું કરવો? કે જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં વર્તે છે અથવા જ્ઞાન જ્ઞેયોમાં પ્રવેશે છે. તો કે વર્તે છે કે પ્રવેશે છે એનો અર્થ એટલો કે જ્ઞાન જ્ઞેયોની બધી ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરી લે. પણ જ્ઞાનનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણું જ્ઞેયોના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં પ્રવેશ કરતું નથી. ઇન્ફોર્મેશન એની આવી ગઈ કોની પાસે? જ્ઞાન પાસે. કોની ઇન્ફોર્મેશન? તો જ્ઞેયોની. ઇન્ફોર્મેશનમાં શું આવ્યું હતું કે જ્ઞેયનું સ્વરૂપ કેવું છે? એ જાણી લીધું. બીજી તરફથી કહો તો જ્ઞેયો પોતાનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત કર્યું. તો જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં વર્તે છે એમ કીધું. તો જ્ઞેયોએ જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ જ્ઞાને બતાવી દીધું. એના માટે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો કે જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં પ્રવેશી ગયા. પ્રવેશી ગયા એટલે શું? જ્ઞેયોએ પોતાનું સ્વરૂપ કઈ જ્ઞાનમાં આપી દીધું. લેતી દેતીનો કઈ વ્યવહાર કર્યો. અમારે ત્યાં ઇડલી બની છે ને તમારે ત્યાં ઢોસા બન્યા છે, તો એક પ્લેટ બાજુમાંથી ઇડલી ની આવીને અહીંથી ઢોસાની ગઈ એવું હશે? તો કે કઈ લેતી દેતીનો વ્યવહાર નથી. એક જાણે છે બીજો જણાવે છે. ઠીક, આટલો વ્યવહાર. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. રાજુભાઈ બહુ સરસ. સ્વરૂપની શક્તિ શું છે એ બતાવે છે, એની પરિપૂર્ણતા. અને રાજુભાઈ સમજદારનું ત્રીજી ગાથા જેવું જ છે આ તો લગભગ, કે એકબીજાને ચૂમતા નથી. હા, એકબીજામાં પ્રવેશતા નથી. હા હા, બહુ જ સુંદર રીતે તમે સમજાવ્યું. થેન્ક યુ. બહુ સરસ રીતે, બહુ જ સુંદર રીતે ભાઈ. અને કેટલું ઈઝી કામ છે. તો તારે બેઠા બેઠા જાણવું છે તોય તને એ નથી તું જાણી શકતો, પણ કઈક ને કઈક અંદર કરવા જાય છે. એટલે બહુ સરસ. થેન્ક યુ. ભગવાન કે તું માલિક થઈને જો બેઠો બેઠો તોય તને એમાં તકલીફ છે. બહુ સરસ. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જયો બોલાવો. રાજુભાઈ, આપણા દરરોજના એમાં પણ યુઝ કરવા જેવું છે ને, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જેમ આપણે પર્લમાં કેટલું મૂકવાનું કરીએ છીએ અને હાસિલ કરવા જઈએ છીએ, તો બધું હું પેશન્ટનું જ્ઞાન કરું કે પેશન્ટનું કઈ કરી આપું. સાચી વાત છે. બહુ સુંદર છે. બોલાવે છે હેમલ. જય. હા, પરમ કૃપાળુ જય હો. મૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો.
જય લતાબેન મનો જય હો જય હો શિવ કીર્તિ ભગવાન જય હો 1008 વાર કીર્તિ ભગવાન જયકાર જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ જય રાજુભાઈ થેન્ક યુ જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ જય જિનેન્દ્ર થેન્ક યુ જય જિનેન્દ્ર